friends, welcome back. In previous periods we are completed very systematically the introductory part required for D and F block elements. As all you know very well, what is the position of that elements in the periodic table. You know the D and F block element is called as the transition, and why that element is called as the transition, everything is you know. The definition of transition is very simple. The element in which the last two cells, that is ultimate as well as penultimate cell, are incomplete, that one is called as the transition. You know, in our periodic table we have a 4 transition series, that one is 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. You know, each D series contains 10 elements, that therefore total number of D block elements are 40. But out of that 40 total D block elements, the 36 elements are transition and remaining are non-transition according to the new concept. You know very well, after that some properties related to the periodic table that we are discussed in previous periods. You know oxidation state, you know ionization potential, you know atomic radii, you know metallic character, you know magnetic moment and all these things. And in last period we are completed the first compounds of D block, that one is called as the KMnO4. Now today I am discussing with you the next compound, that one is the last compound of the D block element, that one is called the K2Cr2O7, that one is called potassium dichromate. And after the potassium dichromate we are moved towards the F block element, and then later on we are start the next topic, that one is coordination chemistry. So dear friends, which are the important aspects now I am discussing with you by considering the K2Cr2O7, you see very seriously toward the board, because the matter which we are discussing here by considering the D and F block element तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, मी अतिशय व्यवस्थित तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता आपण आज बघू आता K2Cr2O7, that one is called as the potassium dichromate. Some questions are asked you in NEET examination or JEE examination. The which type of question are asked in that examination? Before this, see potassium dichromate, I will explain you what is the preparation method of potassium dichromate. Generally the potassium dichromate is prepared from the chromite ore, that one is called as the chromite ore. Chromite ore is the starting material of the preparation of potassium dichromate. They ask you in the question in examination which type of compounds are required to prepare the potassium dichromate. Your answer is must be chromite ore. By using chromite ore we successfully prepare the potassium dichromate. So dear students, what is the chromite ore and how we prepare the potassium dichromate? In the first step, the chromite ore is roasted with the sodium carbonate in presence of air in reverberatory furnace. म्हणजे ते असं एक फर्नॅन्स असतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला या क्रोमाइट ओरला हीट करायचं आहे, त्याला रोएस्टिंग म्हणजे काय? द हिटिंग ऑफ दॅट ओर इन प्रेझन्स ऑफ एअर इज कॉल्ड द रोएस्टिंग. आता बघा कसं रोएस्टिंग करणार तुम्ही त्याचं. क्रोमाइट ओर घ्या, 4FeOCr2O3, 4FeO.Cr2O3, दिस इज कॉल्ड द क्रोमाइट ओर. या क्रोमाइट ओरला काय करा, इन प्रेझन्स ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेटच्या प्रेझन्समध्ये याच्यामध्ये एअर पास करा. एअर पास करा म्हणजे काय करा, O2 पास करा बघांनो. आणि जेव्हा तुम्ही याच्यामध्ये एअर पास करता, देन दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, याला म्हणतो आपण रोएस्टिंग ऑफ ओर. दिस इज कॉल्ड एज द रोएस्टिंग. आलं लक्षात तुमच्या, याला म्हणतो आपण रोएस्टिंग. मग एअर पास केल्याच्या नंतर इथं काय होतं तुम्हाला माहिती आहे का? द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिॲक्शन 8 molecules ऑफ Na2CrO4, दिस गिव्स द 8 molecules of Na2CrO4 plus 2 molecules of Fe2O3, that one is called as the 2 molecules of iron oxide. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला बाहेर निघेल तुम्हाला 8 molecules of carbon dioxide. म्हणजे क्रोमाइट ओर इज कन्वर्टेड इनटू द सोडियम क्रोमेट. लक्षात तुमच्या, म्हणजे दिस इज नॉट डायक्रोमेट, दिस इज कॉल्ड एज द सोडियम क्रोमेट. लक्षात ठेवा, दिस इज द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड. आपण पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं, इन फर्स्ट स्टेप पहिल्यांदा आपण रोएस्टिंग केलं कोणाचं, क्रोमाइट ओरचं. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रोएस्टिंग? द हिटिंग ऑफ ओर इन प्रेझन्स ऑफ एअर, दॅट वन इज कॉल्ड द रोएस्टिंग. जेव्हा आपण एखाद्या ओरला एअरच्या प्रेझन्समध्ये आपण हीट करतो, त्या कन्सेप्टला म्हणतो आपण रोएस्टिंग कन्सेप्ट, हिटिंग ऑफ ओर इन प्रेझन्स ऑफ एअर. आता इथं तुम्ही एअर पास करताना थोडंसं सॅच्युरेट करा बाय युजिंग सोडियम कार्बोनेट. मग क्रोमाइट ओरमध्ये सोडियम कार्बोनेटला हीट, सोडियम कार्बोनेट टाकून तुम्ही हीट केलं इन प्रेझन्स ऑफ एअर, की तुम्हाला क्रोमाइट ओर बिकम दी सोडियम क्रोमेट. यू नो इट इज नॉट डायक्रोमेट, दिस इज जस्ट सोडियम क्रोमेट. आणि मग Fe2O3 बाहेर निघाला. आपला तयार करायचे पोटॅशियम डायक्रोमेट. आपल्याला तयार करायचे काय, K2Cr2O7, दॅट मीन इज कॉल्ड एज दी पोटॅशियम डायक्रोमेट. मग आता नंतर काय करा बाळांनो, तुम्ही नंतर काय करा, आता सेकंड स्टेपमध्ये तुम्ही काय करणार, विच वन इज विच कन्सेप्ट वी आर कन्सिडरिंग इन द सेकंड स्टेप.
आता हा जो तुम्हाला सेकंड स्टेपमध्ये हा जो तुम्हाला सोडियम क्रोमेट तयार झाला आहे 2 मॉलिक्युल्स ऑफ Na2CrO4 घ्या 2 मॉलिक्युल्स ऑफ Na2CrO4 आणि याचं ॲसिडिफिकेशन करा बाय युजिंग सल्फ्युरिक ॲसिड. याचं ॲसिडिफिकेशन करा बाय युजिंग सल्फ्युरिक ॲसिड. मग याचं ॲसिडिफिकेशन केलं की क्रोमेट होता तो काय होतो डायक्रोमेट Na2Cr2O7 हा झाला सोडियम डायक्रोमेट. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड एज दिस सोडियम डायक्रोमेट. कळलं तुम्हाला? म्हणजे सोडियम क्रोमेट ऑन ॲसिडिफिकेशन the roasted mass is extracted with water when sodium chromate goes into the solution leaving behind insoluble Fe2O3. The solution is then treated with calculated amount of sulfuric acid. मग हे जे तयार झालेलं आहे त्याला कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड सोबत ट्रीट करा. मग नंतर तुम्हाला काय तयार झाला सोडियम क्रोमाइड. इथं तयार झाला सोडियम सल्फेट आणि प्लस तुम्हाला अलॉंग विथ सम वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर निघतील अलॉंग विथ वॉटर मॉलिक्यूल. बघा बाळांनो किती सोपं आहे. तुम्ही क्रोमाइट ओरचं पहिल्यांदा रोएस्टिंग करा तुम्हाला सोडियम क्रोमेट मिळेल. मग नंतर मिळालेल्या सोडियम क्रोमेटचं काय करा इथं ॲसिडिफिकेशन करा बाय युजिंग कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट ऑफ काय सल्फ्युरिक ॲसिड. आफ्टर ॲसिडिफिकेशन ऑफ दिस क्रोमाइट ओर देन इट गिव्स द प्रॉडक्ट दॅट वन इज कॉल्ड द सोडियम डायक्रोमेट. मग तुम्हाला सोडियम डायक्रोमेट मिळेल. देन सोडियम सल्फेट आणि अलॉंग विथ वॉटर मॉलिक्यूल. कळलं तुम्हाला? आता याच्यानंतर तुम्हाला जो सोडियम डायक्रोमेट मिळाला त्याच्यापासून तुम्हाला पोटॅशियम डायक्रोमेट तयार करायचे. तिसरी स्टेप तर अतिशय सोपी आहे. मग मिळालेला तुमचा काय करा Na2Cr2O7 हे सोडियम डायक्रोमेट घ्या. त्याच्यामध्ये काय करा KCl टाका. त्याच्यामध्ये KCl टाका. मग इथला Na आणि इथला Cl याच्यापासून तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळेल. द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिॲक्शन इज K2Cr2O7 पोटॅशियम डायक्रोमेट आणि बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिॲक्शन इज 2 molecules of NaCl पोटॅशियम डायक्रोमेट प्लस 2 molecules of what NaCl. So these are the product which obtained inside of this reaction. So dear friends, this is a very simple preparation method required for the preparation of chromite ore. म्हणून कुठेतरी तुम्हाला क्रोमाइट ओर प्रिपरेशन फॉर पोटॅशियम डायक्रोमेट. मग पोटॅशियम डायक्रोमेट कसं तयार करतात हे तुम्हाला जर परीक्षेमध्ये विचारलं तर अतिशय सिंपल लँग्वेजमध्ये ते तुम्हाला आलं पाहिजे. Potassium dichromate we are prepared from the chromite ore. How we prepared? In first step of this preparation, the chromite ore is first roasted by using the sodium carbonate and after roasting it gives the sodium chromate. आणि मग नंतर तयार झालेल्या सोडियम क्रोमेटचं ॲसिडिफिकेशन करा. देन सोडियम क्रोमेट ऑन ॲसिडिफिकेशन गिव्स द सोडियम डायक्रोमेट आणि मग सोडियम डायक्रोमेटमध्ये KCl टाका. मग त्याच्यापासून तुम्हाला जो प्रॉडक्ट मिळेल दॅट प्रॉडक्ट इज कॉल्ड ॲज दी पोटॅशियम डायक्रोमेट. कुठेतरी तुम्हाला या पद्धतीने ह्या सगळ्या रिॲक्शन आपल्याला डिस्कस करायच्या आहेत आणि मग पोटॅशियम डायक्रोमेट मिळाला तुम्हाला. सो दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू यू. त्याला म्हणतो आपण प्रिपरेशन. आता मला असं अपेक्षित आहे की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नसावा याच्यामध्ये. आता बाळांनो K2Cr2O7 is prepared over Na2Cr2O7 as a primary standard in a volumetric estimation because Na2Cr2O7 is a hygroscopic in nature but K2Cr2O7 is not. म्हणजे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर Na2Cr2O7 का वापरत नाहीत ॲज कम्पेअर टू व्हॉट K2Cr2O7. हा पॉवर हां त्याच्या बाजूच्या कधीच आहे. हां बाजूच आहे जगदम निवास आहे का चालू. सी व्हॉट हॅपन हिअर. सो डिअर स्टुडंट्स नाव आय एम डिस्कसिंग विथ यू द अनदर इम्पॉर्टंट थिंग्स. म्हणजे तुम्हाला असा एक प्रश्न पडला असेल की सोडियम डायक्रोमेट असताना तुम्हाला पोटॅशियम डायक्रोमेट वापरायची काय गरज आहे. सोडियम डायक्रोमेट असताना पोटॅशियम डायक्रोमेट वापरायची काय गरज आहे. याचं कारण असं की सोडियम डायक्रोमेट हा हायग्रोस्कोपिक आहे पोटॅशियम डायक्रोमेट हायग्रोस्कोपिक नाही. म्हणून तुम्हाला ॲज अ प्रायमरी स्टँडर्ड म्हणून व्हॉल्युमेट्रिक ॲनालिसिसमध्ये सगळ्यात जास्त पोटॅशियम डायक्रोमेट वापरतात सोडियम डायक्रोमेट. हे झालं तुमचं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला 2 मिनिटात फिजिकल प्रॉपर्टी सांगतो आणि मग त्याच्यानंतर जाऊ केमिकल प्रॉपर्टीला. लिहून घेतलात का तुम्ही? लिहून घेतला असेल असं मला अपेक्षित आहे. आता फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये आपण काय डिस्कस करणार आहे. विच आर द कन्सेप्ट नाव वी आर डिस्कसिंग इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फेनॉमेनॉन. It is an orange red colored crystalline compound. It is moderately soluble in cold water but freely soluble in hot water. It melts at 398 degrees Celsius. याचा मेल्टिंग पॉइंट आहे 398 डिग्री सेल्सिअस. हॉट वॉटरमध्ये तो फुल्ली सॉल्युबल आहे. कोल्ड वॉटरमध्ये तो पार्शियल सॉल्युबल आहे. म्हणजे इट इज अ सॉल्युबल इन हॉट वॉटर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा KMnO4 असेल किंवा K2Cr2O7 असेल. वाय दिस ॲक्ट एज अ बेटर ऑक्सिडायझिंग एजंट. हा एक मागचा पॉईंट आहे की ते वॉटरमध्ये सॉल्युबिलिटी दाखवतात. दिस इज ऑल्सो one of the best and beautiful find we are considering for the D and A block element, that is this phenomenon.
आता याच्यानंतर आपण जाऊ आता त्याचं केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये. केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये पहिली केमिकल प्रॉपर्टी आहे दॅट फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाय दी इफेक्ट ऑफ हीटिंग. You see, this is a very interesting and very important point related to this phenomenon. What is the meaning of effect of heating? आता बाळांनो, जेव्हा तुम्ही इफेक्ट ऑफ हिटिंगचा विचार करता, जेव्हा आपण इफेक्ट ऑफ हिटिंगचा विचार करतो तेव्हा काही नाही. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण काय करा, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ K2Cr2O7 घ्या, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट. 2 मॉलिक्युल्स ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट घेतल्याच्या नंतर तुम्ही जर या पोटॅशियम डायक्रोमेटला समजा हीट केलं, पोटॅशियम डायक्रोमेटला हीट केलं, तर याच्यापासून तयार होतो तुम्हाला 2 मॉलिक्युल्स ऑफ K2Cr4 म्हणजे पोटॅशियम डायक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटॅशियम क्रोमेट. आणि प्लस बाहेर निघतो तुम्हाला Cr2O3 दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द क्रोमियम ऑक्साईड. आणि नंतर तुम्हाला बाहेर निघतो 3/2O2 ऑक्सिजन. बघा नीट बघा, मला तुम्हाला काय सांगायचं, आय नो दिस इज अ इनऑर्गॅनिक रिॲक्शन, इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कीप इन युअर माइंड, पण तरी ट्राय करा. पोटॅशियम डायक्रोमेटला हीट केल्याच्या नंतर तुम्हाला जो प्रॉडक्ट मिळतो दॅट वन इज कॉल्ड द पोटॅशियम क्रोमेट. आता पोटॅशियम डायक्रोमेट आणि पोटॅशियम क्रोमेटमध्ये फारसा ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये फरक नाही. क्रोमियमची इथं पण तुम्हाला +6 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे आणि इथं पण तुम्हाला क्रोमियमची +6 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट इज सेम. फक्त काय होतं की पोटॅशियम डायक्रोमेट गेट डिकम्पोज इन हिटिंग आणि मग नंतर क्रोमियम ट्रायऑक्साईड बाहेर निघतो आणि O2. बस एवढंच लक्षात ठेवा. पोटॅशियम डायक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटॅशियम क्रोमेट इन प्रेझेन्स ऑफ हिटिंग. एवढं तुम्ही लक्षात ठेवाल असं मला अपेक्षित आहे. आता याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे ह्याच्यामध्ये ते म्हणजे अदर रिॲक्शन दॅट इज ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. त्याच्या त्या ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. आता मी तुम्हाला बाळांनो इट ॲक्ट ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट, त्याच्या म्हणतो आपण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. लक्षात तुमच्या ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. तुम्ही कधी लक्षात ठेवा, जेव्हा हा ऑक्सिडायझिंग एजंट होतो तेव्हा त्याचं +6 ऑक्सिडेशन स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द +3. म्हणजे मग +6 ऑक्सिडेशन स्टेटचं रूपांतर जर तुम्हाला +3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये होत असेल तर अशा वेळेस हा कोणाकोणाचं ऑक्सिडेशन करतो हा सुद्धा एक इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे आणि हा सुद्धा एक महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. म्हणून बऱ्याच वेळेस तुम्हाला हे सुद्धा विचारतात की पोटॅशियम डायक्रोमेट हा कोणाकोणाचं ऑक्सिडेशन करतो आणि तो कसा करतो. मी तुम्हाला प्रत्येक रिॲक्शन मी तुम्हाला याची समजून सांगतो. 1% तुम्ही काय ताण घेऊ नका, तुम्हाला कमी वेळेमध्ये कळून जाईल. एक जनरल रिॲक्शन मी समजून सांगतो. तुम्हाला माहिती आहे का, जनरली K2Cr2O7 इज ऑक्सिडायझिंग एजंट इन ॲसिडिक मीडियम. म्हणजे तो जनरली ॲसिडिक मीडियममध्येच तो ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. आता ॲसिडिक मीडियममध्ये काय होतं बघा, आता जेव्हा तुम्ही K2Cr2O7 घेता याच्यामध्ये तुम्ही काय करा, 4H2SO4 टाका, 4 मॉलिक्युल्स ऑफ H2SO4 टाका. म्हणजे वाय दिस ॲक्ट ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट इन द ॲसिडिक मीडियम. कळलं का तुम्हाला. जेव्हा तुम्ही K2Cr2O7 घेता तुम्ही 7H2SO4 टाका याच्यामध्ये. मग 7H2SO4 तुम्ही याच्यामध्ये टाकल्याच्या नंतर व्हॉट हॅपन हिअर वेन एव्हर वी आर डिस्कसिंग. आता काय होतं इथं की याच्यापासून होतं, आता हा तुमचा K2 आहे, पहिल्यांदा तुम्ही बाहेर काढा K2SO4 दॅट मीन इज कॉल्ड द पोटॅशियम सल्फेट. हे एक सल्फेट निघाला. नंतर 2 क्रोमियम असल्यामुळे काय करा, Cr2SO4 टेकन थ्राइस म्हणजे क्रोमियम सल्फेट बाहेर निघाला. त्याला म्हणतो आपण Cr2SO4 टेकन थ्राइस म्हणजे तो Cr+3 झाला. Cr2SO4 टेकन थ्राइस. इथं सल्फेट मॅनेज करा SO4 आणि नंतर तुम्हाला बाहेर निघतील तुम्हाला बघा इथं किती आहेत, सॉरी इथं 4च घ्या तुम्ही. इथं 4 H2 पैकी इथले 3 H2 प्लस तुम्हाला बाहेर निघाला 4 मॉलिक्युल ऑफ H2 आणि जे 3 ऑक्सिजन निघतात दे नेसंट ऑक्सिजन अँड दिस ऑक्सिजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सिडेशन. म्हणजे हे जे ऑक्सिजन असतात ते रिॲक्टंटचं ऑक्सिडेशन करतात. मग ते ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असो किंवा इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असो. इफ इट इज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड देन प्रायमरी अल्कोहोल ऑक्सिडाइज टू अल्डिहाइड, देन अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सिडाइज टू कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आणि जर समजा अल्डिहाइड असेल तर अल्डिहाइडचं कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कन्वर्जन करतो. ऑब्वियसली नो डाऊट इट इज अ पॉवरफुल अँड स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. इट ऑक्सिडाइजेस maximum most of the organic compound which one is present in organic chemistry. And why oxidation of the potassium dichromate takes place in the acidic medium? The acidic medium oxidation of potassium dichromate is carried out like this way. म्हणून असे तुम्हाला 3 नेसंट ऑक्सिजन भेटतात आणि अशा प्रकारे तुम्हाला त्याचं ऑक्सिडेशन रिॲक्शन करता येते. आता बाळांनो मी तुम्हाला म्हणजे नेमकं ऑक्सिडेशन रिॲक्शन कसं करत असताना मी तुम्हाला काही महत्त्वाचे मुद्दे सांगतो. तो कोणाकोणाचं ऑक्सिडेशन करतो. ॲसिडिफाईड K2Cr2O7 हा मी एक कमी वेळेमध्ये मी तुम्हाला सांगतो तो कोणाकोणाचं ऑक्सिडेशन करतो. आणि प्रश्नच नाही पहा, जर तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न आला तर तुम्हाला सहज सांगता आलं पाहिजे म्हणजे हाऊ द पहा, जर समजा तुमच्याकडे H2S असेल
तर H2S मध्ये तुम्ही K2Cr2O7 टाकलात की याच्यापासून सल्फर तयार होतो. कळलं तुम्हाला. आता स्टायकोमेट्रिक बॅलन्सिंग डिपेंड्स ऑन यू. तुम्हाला जर स्टायकोमेट्रिक ही रिॲक्शन बॅलन्स करायची असेल तर साध्या लँग्वेजमध्ये बॅलन्स करता येतं. का तर 3 H2S घ्या, याच्यापासून 3 सल्फर तयार होतील, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही काय होतं 3 H2S मध्ये S मायनस मायनस आहे, मग याच्यामध्ये K2Cr2O7 टाका. 1 मोल तुम्ही K2Cr2O7 टाकलात की तुम्हाला 3 सल्फर आणि +2 मॉलिक्युल्स ऑफ Cr+3 तुम्हाला बाहेर निघतात. म्हणजे H2S ऑक्सिडाइज टू सल्फर बाय युजिंग द पोटॅशियम डायक्रोमेट. दिस इज अ पॉवरफुल ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. आता समजा जर तुमच्याकडे SO2 असेल तर आता तुम्ही स्वतः मॅनेज करा, मी तुम्हाला सांगत बसत नाही. SO2 असेल, दिस बिकम SO4 मायनस मायनस. आता मला सांगा, जेव्हा K2Cr2O7 ऑक्सिडायझिंग एजंट होतो तेव्हा एकूण किती इलेक्ट्रॉन चेंज होतात. क्रोमियम हा तुमचा +6 आहे, +3 झाला, म्हणजे एका क्रोमियमच्या मागे 3 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन किती येतात तुम्हाला 6 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे याला या K2Cr2O7 ला 2Cr+3 करण्यासाठी एकूण 6 इलेक्ट्रॉन लागतात ना. ऑब्वियसली वी रिक्वायर द 6 इलेक्ट्रॉन. का तर ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7. नीट बघा मी काय सांगतो तुम्हाला, हा अतिशय महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. हे पहा K2Cr2O7 इथं काय आहे तो +6 आहे, मग याच्यापासून काय तयार होईल तुम्हाला 2Cr+3. हा +3 झालं, +6 +3 झालं म्हणजे याला 3 इलेक्ट्रॉन लागले. मग पर ॲटम 3 इलेक्ट्रॉन, पण 2 क्रोमियम असल्यामुळे 3 × 2 होईल, म्हणजे एकूण 6 इलेक्ट्रॉन. कळलं तुम्हाला. आता बघा इथं SO2 to SO4 सल्फरचा ऑक्सिडेशन नंबर आहे +4. कळलं तुम्हाला, +4. आणि SOC इथं काय, इथं ऑक्सिडेशन नंबर आहे तुमचा +6. +4चं काय झालं, +6 झालं. ऑब्वियसली ना, इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजे ऑक्सिडेशन, म्हणजे SO2 to SO4 करण्यासाठी तुम्हाला ऑक्सिडायझिंग एजंट लागेल, आणि दॅट ऑक्सिडायझिंग एजंट इज K2Cr2O7. आपला कोण आहे तो K2Cr2O7. म्हणजे K2Cr2O7 ऑक्सिडाइज सल्फर डायऑक्साइड टू सल्फेट. लक्षात तुमच्या, तुम्ही SO4 मायनस मायनस. So in sulfur dioxide oxidation state of sulfur is +4 and in SO4 मायनस मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट इज. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला ते मॅनेज करणं अवघड जात नाही. नंतरचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. NO2 मायनस इज ऑक्सिडाइज टू NO3 मायनस. कळतं का तुम्हाला. NO2 मायनसचं ऑक्सिडेशन केल्याच्या नंतर तुम्हाला NO3 मायनसमध्ये कन्वर्ट करता येतं. NO2 मायनस इज कन्वर्ट इंटू NO3 मायनस. असंच तुम्हाला SO3 मायनस मायनस इज कन्वर्टेड इंटू SO4 मायनस मायनस. SO3 मायनस मायनसला तुम्हाला SO4 मायनस मायनसमध्ये कन्वर्ट करता येतं. आणखी काय एक्झाम्पल देतो. समजा तुमचा 10+2 असेल तर 10+2 इज कन्वर्टेड इंटू द 10+4. ऑब्वियसली ही सुद्धा ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे. समजा तुमचा Fe+2 असेल बाय युझिंग K2Cr2O7, Fe+2 इज कन्वर्टेड इंटू व्हॉट, Fe+3. समजा तुमचा Br मायनस असेल तर बाय युझिंग K2Cr2O7 तुम्हाला Br मायनस बिकम दी Br2. द सेम वे I मायनस बिकम दी I2 अँड सो ऑन. आणि तुम्हाला माहिती आहे, जर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तुमचा इथिल अल्कोहोल असेल तर इथिल अल्कोहोल ऑक्सिडाइज टू ॲसिटिक ॲसिड बाय युझिंग द K2Cr2O7. सो डिअर फ्रेंड्स, these are the oxidizing property of the K2Cr2O7. Generally it oxidizes all the functional group which is present in the organic chemistry. जेवढे पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आहेत त्या सगळ्या फंक्शनल ग्रुपचं ऑक्सिडेशन करण्याचं काम तुमचं K2Cr2O7 करतं. म्हणून तुम्ही विसरू नका. एक शेवटचा 2 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला पॉईंट घेतो, मग त्याच्यानंतर आपण ए ब्लॉक एलिमेंटला जाऊ. बिकॉज ए ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू अँड इट इज अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. म्हणून ते सुद्धा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे करणं गरजेचं आहे. आता पुढे बघा. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला याचं स्ट्रक्चर सांगतो आणि एक टेस्ट सांगतो. त्या टेस्टचं नाव आहे क्रोमिल क्लोराईड टेस्ट, दॅट वी रेग्युलरली परफॉर्म इन द लॅबोरेटरी. आपण लॅबोरेटरीमध्ये रेग्युलर परफॉर्म करता, आणि ते रेग्युलर परफॉर्म करता म्हणून आपल्याला कुठेतरी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी अतिशय चांगल्या प्रकारे वापरणं गरजेचं आहे. आता बघा इकडे तुम्हाला मी काय सांगतो तुम्हाला. सियर क्रोमिल क्लोराईड, पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. आता म्हणजे क्रोमेट म्हणजे काय, क्रोमेट म्हणजे काय K2Cr4 हा काय झाला क्रोमेट. आणि डायक्रोमेट म्हणजे काय K2Cr2O7. इट इज कॉल्ड लाईक द डायक्रोमेट. फर्स्ट इज अ क्रोमेट अँड सेकंड वन इज अ डायक्रोमेट. बघा आता क्रोमेट आणि डायक्रोमेटमध्ये काय फरक आहे, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन क्रोमेट अँड डायक्रोमेट. आता क्रोमेट आणि डायक्रोमेटमधला फरक असा की मी तुम्हाला दोघांचे स्ट्रक्चर सांगतो. आता बाळांनो, हा तुमचा क्रोमियम आहे, इथे O, नंतर इथे O, नंतर इथे O आणि हा इथे O, आणि 2 ओवर तुमचा मायनस चार्ज असेल, 2 ओवर तुमचा मायनस चार्ज असेल.
आणि बाकीच्या O मध्ये समजा इथं जर आपण डबल बॉन्ड O घेतला तरी चालते, 1 2 3 4 5 6 हे झाला तुमचा क्रोमेट. आता मी तुम्हाला डायक्रोमेट सांगतो. डायक्रोमेटमध्ये CrOCr लिंक आहे, लक्षात तुमच्या CrOCr बॉन्ड आहे डायक्रोमेटमध्ये. आणि याच्यामध्ये पुन्हा आता प्रत्येक इथे एक O, इथे तुमचा दुसरा O, इथे तुमचा तिसरा O, इथे एक O, इथे तुमचा दुसरा O, इथे तुमचा तिसरा O. दिस इज कॉल्ड एज डायक्रोमेट. आता डायक्रोमेटमध्ये हा तुमचा O मायनस झाला, हा तुमचा O मायनस झाला, मग नंतर हा डबल बॉन्ड O, हा डबल बॉन्ड O, हा डबल बॉन्ड O, हा डबल बॉन्ड O. तुम्हाला माहिती आहे 1 2 3 4 5 आणि 6च आहेत. 1 2 3 4 5 आणि 6 म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट त्याची 6च असणार आहे. आता फरक इतका काय की याचा जो बॉन्ड, याची जी बॉन्ड लेंथ आहे 179 PM, ही जी बॉन्ड लेंथ आहे ती 179 पिकोमीटर आहे. आणि ही जी बॉन्ड लेंथ आहे कोणती, CrOची, का ते रेझोनन्स आहे त्याच्यामध्ये CrOची, ती असेल 163 PM. ही असेल तुमची सगळ्यांची बॉन्ड लेंथ सेम असेल का, रेझोनन्स आहे, हे इथं आला तर हे इथं जाईल, म्हणजे ड्यू टू रेझोनन्स बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल द CrO बॉन्ड इज इक्वल. आणि हा जो ब्रिज CrO आहे, ब्रिज CrO, त्याची बॉन्ड लेंथ आहे 179. कळतं का तुम्हाला, CrOCr ही ब्रिज आहे, म्हणजे क्रोमियम डायरेक्ट अटॅच नाही, व्हाया ऑक्सिजन तो क्रोमियम एकमेकाला अटॅच आहे. आणि अशा प्रकारे आणि बॉन्ड अँगल आहे याचा, बॉन्ड अँगल इज 126 डिग्री सेल्सियस, 126 डिग्री इज अ बॉन्ड अँगल ऑफ दिस. सो डिअर फ्रेंड्स, these are the very interesting concept. आणि फायनली तुम्हाला माहिती आहे द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल, whereas डायक्रोमेट आयन कन्सिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल. शेवका हा तुमचा इथं क्रोमेटचा इथं जॉमेट्री काय टेट्राहेड्रल, आणि या डायक्रोमेटमध्ये 2 टेट्राहेड्रल आहेत. हा एक टेट्राहेड्रल, हा एक टेट्राहेड्रल, आणि हा तुमचा दुसरा टेट्राहेड्रल. असे 2 टेट्राहेड्रल तुम्हाला डायक्रोमेटमध्ये आहेत. दिस इज 1 टेट्राहेड्रल, दिस अनदर टेट्राहेड्रल. सो डिअर फ्रेंड्स, these are the very interesting phenomena related to the structure. आणि as per my idea you don't have any problem in this case. आता याच्यानंतर तुम्हाला कधीच प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणून रिॲक्शन विथ इथिल अल्कोहोल तुम्हाला माहीत नाही. इथिल अल्कोहोलमध्ये K2Cr2O7 हे जे ड्रंक अँड ड्राईव्हचे प्रकरण असतात का नाही, तिथं किती इथिल अल्कोहोल आहे तुमच्या याच्यामध्ये, ह्याला टेस्ट करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला क्रोमिल क्लोराईड हे वापरला जातो, आणि तो भाग वेगळा. अशा प्रकारे डिअर स्टुडंट मी आपण ज्या ज्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये बघितलेल्या आहेत, विच आर द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द डी ब्लॉक इलेमेंट, ते सगळं तुम्हाला संपलेलं आहे. आणि आय होप तुम्ही ते सगळं व्यवस्थित वाचाल आणि तुम्हाला परीक्षेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येणार नाही. The matter which we are discussed before this by considering this phenomenon, that one is very simple. म्हणून मला अपेक्षित आहे की K2Cr2O7 चांगलं वाचा, KMnO4 चांगलं वाचा. त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला जेवढे डी आणि ब्लॉक इलेमेंटच्या प्रॉपर्टी दिल्या, डी ब्लॉक काय असतं, त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय, त्यांच्यामध्ये ॲबनॉर्मॅलिटीज काय, मॅक्झिमम थिंग्स यू आर ऑलरेडी कम्प्लिटेड इन द पिरियॉडिक टेबल. वाय, बिकॉज पिरियॉडिक टेबल इज रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. म्हणून त्याच्यामध्ये तुम्हाला जवळपास सगळ्या गोष्टी हे ऑलरेडी त्याच्यामध्ये समजलेल्या आहेत. तुम्हाला फक्त काही थोडा पार्ट जो आहे तो तुम्हाला फक्त या टॉपिकमध्ये समजून घ्यायचा आहे, आणि मला असा अपेक्षित आहे की ते तुम्हाला समजलं असेल. यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इनसाइड ऑफ दिस टॉपिक. सो डिअर फ्रेंड्स, तुम्ही सगळं व्यवस्थित कन्सिडर करा, आणि याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंटला जाऊ, ते म्हणजे एफ ब्लॉक इलेमेंट. आता हे पहा, आता मी जे तुम्हाला डिस्कस करणार आहे, आता आपलं डी ब्लॉक इलेमेंट संपलेले आहेत. आता आपण जे जाणार आहोत, नाव वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दॅट वन इज कॉल्ड ॲज एफ ब्लॉक इलेमेंट. एफ ब्लॉक इलेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द इनर ट्रान्झिशन इलेमेंट. 1% तुम्ही घाबरू नका. I will explain you all the detailed things required to you by considering the F block element. Why F block element is called like the inner transition element. याला F block का म्हणतात, याला inner transition elements का म्हणतात, ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला अतिशय व्यवस्थित डिस्कस करतो. तुम्ही सगळ्यांनी बोर्डाकडे नीट बघा. आता बाळांनो, आता what is the meaning of F block element? The element in which the outermost electrons or last electrons are present in F. आणि आता मी काय वर्ड वापरतो बघा. आता हे जे F जे आहे, हे F आहे अँटी पेनल्टीमेट. कळतं का मी काय सांगतोय तुम्हाला? जसं तुमचं D हे पेनल्टीमेट होतं, तसं F हे नाव F इज नॉट पेनल्टीमेट. F इज व्हॉट? अँटी पेनल्टीमेट. अँटी पेनल्टीमेटचा अर्थ काय, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. समजा माझ्याकडे सेरियम आहे. सेरियम आपण काय करू, पहिला F ब्लॉक एलिमेंट घेऊ. द फर्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट इज अ सेरियम. आता बाळांनो, सेरियम आहे. सेरियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 56. माझं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय, 1s2, नंतर घ्या 2s2, नंतर घ्या 2p6, याच्यानंतर घ्या 3s2,
3p6 नंतर 4s2 त्याच्यानंतर घ्या 3d10 त्याच्यानंतर घ्या 4p6 नंतर घ्या 6s2 तुम्हाला माहित आहे 5d1 जातो आणि याचा इलेक्ट्रॉन जातो 4f1 मध्ये. नीट बघा आता बोर्डाकडे. आता मला सांगा बाळांनो 6 ही त्याची अल्टिमेट झाली ना. अल्टिमेट म्हणजे काय आउटर मोस्ट. 6 ही झाली त्याची n म्हणजे काय आउटर मोस्ट. आणि बाळांनो 6 जर n झाली तर 5d काय झाली 5d बिकम द n-1. इफ 6 इज n देन 5d बिकम द n-1 आणि मग 4f काय झाली तुम्हाला n-2 झाली. 4f काय झाली तुम्हाला n-2 झाली. म्हणजे ही झाली n ही झाली n-1 आणि ही काय झाली तुमची n-2. लक्षात तुमची ही काय झाली n-2. आता बाळांनो n is called as ultimate, n-1 is called as the penultimate and n-2 is called as the anti-penultimate. मग मला सांगा सगळ्याच्या सगळे f ब्लॉक एलिमेंटचा इलेक्ट्रॉन f मध्ये जातो आणि f is always anti-penultimate. म्हणून the element whose outermost electrons are enters in the anti-penultimate f subcell then such element is called as the f block element. लक्षात तुमच्या this is a very simple definition required to you. The element in which their outermost electrons are enters in anti-penultimate f cell then such element is called as the f block element. आता बाळांनो याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला कोणता सांगतो. आता याला इनर ट्रान्झिशन का म्हणतात. याला इनर ट्रान्झिशन म्हणण्यामागचा उद्देश असा की शेवटची 6s आहे त्याच्या खाली 5d आहे आणि इलेक्ट्रॉन चौथ्या f मध्ये चाललाय. मी काय म्हटलं तुम्हाला शेवटची 6s आहे इलेक्ट्रॉन 5d मध्ये इलेक्ट्रॉन चालले चौथ्या f मध्ये म्हणजे 4f इज व्हेरी इनर ना. म्हणजे तुम्ही जर विचार केला तर न्यूक्लियसच्या वर 6वी शेवटची सेल आहे त्याच्या खाली 5वी आहे आणि इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 4th ना. मग एवढ्या डीप मध्ये जर इलेक्ट्रॉन एंटर होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण अँटी पेनल्टिमेट आणि इलेक्ट्रॉन वेल डीपली बरीड असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन खूप आतमध्ये असल्यामुळे याला म्हणतो आपण इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रान्झिशन आलं लक्षात तुमच्या. आता मी एक तुम्हाला 2 मिनिटांमध्ये व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ कळलं का तुम्हाला डी ब्लॉकचं व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द पिरियडिक टेबल मी तुम्हाला सांगतो. हे पहा हे सगळे जे सगळे लॅन्थनाइड आहेत ना ते 6th पिरियडमध्ये या लॅन्थनमच्या पाठीमागं आहेत. म्हणजे लॅन्थनाइड्स आर प्रेझेंट इन वहीमध्ये लिहून घ्या ऑल लॅन्थनाइड्स आर प्रेझेंट इन 6th पिरियड आणि फक्त एकच ग्रुप म्हणजे तो 3rd B ग्रुप. आलं लक्षात. ऑल लॅन्थनाइड्स आर प्रेझेंट इन 6th पिरियड 3rd B ग्रुप अँड ऑल ॲक्टिनाइड्स आर प्रेझेंट इन 7th पिरियड अँड 3rd B ग्रुप. तुम्हाला माहीत नसावं बऱ्याच लोकांना यांची पोझिशन माहीत नाही. दिस इज नॉट अ रिअल पोझिशन इन द पिरियडिक टेबल. हे खाली का लिहितात ॲक्च्युअली काय होतं की हे लॅन्थनम आहे हा डी ब्लॉक एलिमेंट आहे. लॅन्थनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट विच इज प्रेझेंट इन 6th पिरियड अँड 3rd B ग्रुप आणि नंतर मग पुढे चालले. लॅन्थनमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे 57 आहे. हा इथे आहे पण 58 इथं असायला पाहिजे ना. पण इथं 72 आला. इथं असायला पाहिजे 58 पण इथं 72 आला. याचं कारण काय की पिरियडिक टेबलची जेव्हा सिमेट्री आपण बघतो व्हेन वी सी द सिमेट्री ऑफ पिरियडिक टेबल लेफ्ट टू राईट याच्या प्रॉपर्टी वाढल्या पाहिजे. द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट पिरियडिक एलिमेंट इज माइट मे बी इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस ॲज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राईट और टॉप टू बॉटम. नो डाउट whatever it may be. It may be atomic size, it may be ionization potential, it may be electron affinity, it may be density, whatever it may be. The property of that element is must be either decreases or increases from left to right or top to bottom. That is called as the periodicity. Correct? Now dear friends, atomic number of lanthanum is 57, then cerium is 58. So after 57 आहे जसं इथं 39, 40, 41, 42, 43 आलं तसं 57, 58, 59 याला पाहिजे. पण काय होतं की all element except lanthanum these all element have similar property with the lanthanum. ते सगळेच्या सगळे लॅन्थनम सारख्या प्रॉपर्टी दाखवतात. तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे जसं मग हे जर सगळे लॅन्थनम सारख्या प्रॉपर्टी दाखवत असतील बघा ह्याचा कलर आणि ह्या सगळ्यांचा कलर सेम आहे. मग याचा अर्थ याला तुम्ही लेफ्ट टू राईट ठेवू शकत नाही याला तुम्ही टॉप टू बॉटम ठेवू शकत नाही. मग काय झालंय की सगळेच्या सगळे एलिमेंट काय केले याच्या पाठीमागे ठेवलेत कोणाच्या लॅन्थनमच्या. असं आता हा लॅन्थनम समोर आहे आणि हा समोर तुमचा लॅन्थनम आणि त्याच्या पाठीमागं असे एलिमेंट आहेत. पाठीमागं कळलं का तुम्हाला पाठीमागं. आता पाठीमागं आहे ते बघण्यासाठी याच्या पाठीमागं जातात काय असं शक्य आहे का नाही. म्हणून 2D मध्ये रिप्रेझेंट करण्यासाठी याच्या पाठीमागं आहेत पण ह्याला खाली लिहिण्यात आलं. कळलं का तुम्हाला मी काय म्हणते. म्हणून मग ॲक्च्युअली व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ दॅट एलिमेंट इन द पिरियडिक टेबल. बघा ना पाठीमागचा अर्थ काय लोक जर कळत नसेल तर जेव्हा आपण शाळेमध्ये असताना जेव्हा प्रार्थना करायचो तेव्हा प्रार्थनेमध्ये जो पहिला मुलगा असायचा त्याच्या पाठीमागे सगळे त्याच्या वर्गातले मुलं असायचे. कळतं का तुम्हाला. असं कधी होतंय का पहिला मुलगा पहिलीचा दुसरा मुलगा दुसरीचा तिसरा मुलगा नाही पहिलीचेच सगळे मुलं पहिल्याच्या पाठीमागे
दुसऱ्या वर्गाचा पुढे असेल तर सगळे दुसरीचे पाठीमागे, म्हणून लॅन्थनम हा पुढे आहे आणि सगळे त्याच्या पाठीमागे आहे. वाय? बिकॉज दे फॉलो द लॅन्थनम, आणि म्हणून या सिरीजला म्हणतात लॅन्थनाइड सिरीज. कळलं का तुम्हाला? वाय दिस सिरीज इज कॉल्ड एज लॅन्थनाइड सिरीज? बिकॉज ऑल द 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 all the 14 elements are follow the lanthanum, and due to this lanthanum this element is called as the lanthanide series. आणि हे खालचं आहे तुमचं काय? ॲक्टिनाइड सिरीज. सो म्हणून तुम्हाला कुठेतरी ह्या व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ दॅट इलेमेंट इन द पिरियॉडिक टेबल, म्हणून लॅन्थनाइडची पोझिशन कुठं आहे? द पोझिशन ऑफ लॅन्थनाइड तुम्ही लक्षात ठेवा. पोझिशन ऑफ लॅन्थनाइड इन यांचा 6th पिरियड, पोझिशन ऑफ लॅन्थनाइड काय? 6th पिरियड, आणि एकच ग्रुप ते म्हणजे कोणता? 3rd बी ग्रुप. आणि पोझिशन ऑफ ॲक्टिनॉइड लक्षात तुमच्या ॲक्टिनॉइड इज अ 7th पिरियड. पोझिशन ऑफ ॲक्टिनॉइड इज 7th पिरियड, आणि पुन्हा एकच ग्रुप आहे तो म्हणजे कोणता ग्रुप? 3rd बी ग्रुप. दिस इज लॅन्थनाइड अँड ॲक्टिनॉइड. सो ॲज पर माय आयडिया you don't have any problem related to this phenomenon, that is lanthanide and actinide 6th period आणि 7th period. कळलं का तुम्हाला? म्हणून these are the position. एक 2 मिनिटात सांगतो. The lanthanide resemble with the yttrium in most of their properties, so it becomes necessary to accommodate all the 15 elements together in one place. कळतं तुम्हाला? म्हणजे याच्यासारख्या हे सगळेच्या सगळे प्रॉपर्टी असं त्याला माहिती आहे, एट्रियम सारख्या. लक्षात म्हणजे 15चे 15 एकत्र ठेवले पाहिजे. त्यांची पोझिशन तुमच्या समोर आहे, म्हणून नो नीड टू डिस्कस द पोझिशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द पिरियॉडिक टेबल. आणि वाय दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज द रेअर अर्थ. लॅन्थनाइडला रेअर अर्थ एलिमेंट सुद्धा म्हणतात. लॅन्थनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेअर अर्थ. The lanthanides are reactive element, so do not found in free state in nature. थोडेसे बऱ्यापैकी रिॲक्टिव्ह आहेत. मोस्ट इम्पॉर्टंट मिनरल ऑफ लायटर लॅन्थनाइड्स आर मोनॅझाइट, सेराइड्स, अदर असे काही इलेमेंट्स आहेत. त्यात गॅडोलिनाइट आहे, जिओनाइट आहे. सो दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग फिनॉमिनॉन रिलेटेड टू दिस कन्सेप्ट. आता मी तुम्हाला सगळं लॅन्थनाइडच्या बाबतीमध्ये बोलतो, मग एकदा लॅन्थनाइड झालं की आपण पुन्हा ॲक्टिनाइडला जाऊ. आणि वन्स द लॅन्थनाइड ॲक्टिनाइड इज ओव्हर, देन द एफ ब्लॉक एलिमेंट. मला अपेक्षित आहे की तुम्हाला इंट्रोडक्शन समजलं असावं. बाकीचा पार्ट आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. थँक्यू.